بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر دل دہل جائے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس واقعہ کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 10 سال کی بچی تھی۔ وہ عورت اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت ہی نیک عورت تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم دے سکتی۔ وہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اپنی بیٹی کو مولوی کے پاس لے کر گئے۔ میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں، میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک پڑھے اور ایک نیک خاتون بنے۔ مولوی صاحب کے پاس بہت سے بچے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی 10 سال کی بچی کو مولوی کے پاس تعلیم قرآن پاک کی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کر اپنے کام کے لیے نکل گئی تھی۔ جو وہ کام کرتی تھی، اس سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی تھی، روٹی کھانا چلاتی تھی۔ بڑی ہی مشکل زندگی تھی اور نیک خاتون تھی۔ جب وہ کام سے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر آ چکی ہے۔ وہ سارا دن کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ بات چیت نہ کی، کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو ابھی سو جا اور مجھے بھی سونے دے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ صبح اٹھی ایک دن تو کہنے لگی، اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ جاؤ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلی جاؤ، تم لیٹ نہ ہو جاؤ تاکہ آپ کو مولوی صاحب سزا نہ دے، آپ کو مارے نہ۔ وہ بچی روتے ہوئے ضد کرنے لگی، اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں نے نہیں جانا۔ یہ سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ میری خواہش ہے کہ میں تجھے قرآن پاک کی تعلیم دلاؤں، تجھے نیک خاتون بناؤں، اللہ کے راستے پہ چلاؤں۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا؟ میں تیری ہی خاطر لوگوں کے گھروں میں سارا دن کام کرتی ہوں۔ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی میں تمہیں اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی، لیکن میں قرآن کی تعلیم آپ کو ضرور دلاؤں گی۔ اگر مولوی صاحب تجھے مفت قرآن پڑھاتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں پڑھنا، میں تیرے ساتھ جا کر لوگوں کے گھر میں برتن دھو لوں گی، پوچھا لگا لوں گی، لیکن میں نے مسجد میں اب نہیں جانا۔ اس کی ماں نے غصے میں آ کر اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہہ رہی تھی کہ میں تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمانوں پہ چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، تو زمین کے خواب دیکھ رہی، خبردار اگر ایسی تو نے دوبارہ بات کی۔ اس کی ماں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت تیزی کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر مسجد کی طرف جا رہی تھی اور اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی۔ کہنے لگی، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیا کرو، خبردار اگر مولوی سے میں نے تیری کوئی شکایت سنی تو پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تو حافظ قرآن بنے، لیکن تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اس کی بیٹی مسجد کے قریب آ گئی اور زاروں قطار روئی جا رہی تھی اور زبردستی اپنی ماں کا ہاتھ چھڑایا اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پڑھنا۔ مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، لیکن اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی نہیں سمجھ رہی تھی، نہ ہی اس بات کی طرف توجہ کر رہی تھی جو اس کی بیٹی اس کو بتانا چاہ رہی تھی۔ صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف اس لیے سارا ناٹک کر رہی ہے کہ اسے پڑھنا نہ پڑے۔ اس کی ماں زبردستی ہاتھ کھینچ کر بچی کا مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں مولوی صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اس بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر برے طریقے سے اس کو گھورنے لگے تو بچی مولوی کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ مولوی صاحب میری بچی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، میں تو اس کے روز کے بہانوں سے تنگ آ چکی ہوں، بس اس کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانی ہے اور ہر حال میں اس کو قرآن حافظ بنانا ہے، اس پر توجہ کیجیے۔
मौलवी साहब ने एक नज़र उसकी माँ पर डाली और एक नज़र उस बच्ची पर डाली और कहने लगा कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाने के बाद 1 घंटा इसको अपने पास रखूँगा और इसको समझाऊँगा कि कुरान की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुझे हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगा। ये सुनकर बेटी बहुत ही ज़्यादा खौफज़दी हो गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और ख़ुद मस्जिद से बाहर निकल आई और लोगों के घरों में काम करने के लिए चली गई। उसकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी सारा दिन और शाम को वापस आती थी। वो 10 साला बच्ची अब खौफ ज़्यादा रहने लगी। ज़रा सी कोई भी बात हो जाती तो सहम जाती, डर जाती। वो रात को अपनी माँ के साथ सोया करती थी और अक्सर नींद में बड़बड़ाया करती थी कि मौलवी साहब खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा हरगिज़ ना करे, ना किया करे ऐसा। उसकी माँ यही समझ रही थी कि मौलवी साहब इसको डांटते हैं, इसीलिए ये नींद में ऐसा बड़ा रही है। लेकिन माँ को क्या पता था कि किस्सा तो कुछ और ही है। जब भी वो अपनी बच्ची को देखती, वो डरी हुई को देखती, सहमी हुई को देखती और खामोश रहती। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ रहता, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी तवज्जो ना की और ना ही इसके दुख को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो सारा दिन लोगों के घरों में काम किया करती थी। थकी हारी आती और आके सो जाती। माँ सोच रही थी कि आखिर मेरी बेटी ऐसा क्यों करती है, क्यों ज़िद करती है, क्यों कुरान पाक की तालीम हासिल करना नहीं चाहती। उसको क्या पता था कि वो सिर्फ़ इसलिए करती है कि मस्जिद में मौलवी की हरकत की वजह से। एक दफ़ा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मौलवी साहब की बेटी घर वापस ना आई। जब उसकी माँ लोगों के घर का काम करके वापस आई तो देखा कि घर में इसकी बेटी ना थी। तो वो यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब ने इसको अपने पास रखा हुआ है, कुरान पाक पढ़ा रहा है और या उसको समझा रहा होगा। अब वो बच्ची हमेशा इसी तरह रोज़ाना लेट आती। जब लेट आती तो कमरे में सीधी चली जाती और कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोती रहती। उसकी माँ इसलिए उससे नहीं पूछती थी कि शायद मौलवी साहब इसको डांटते होंगे, इसलिए ये रोती रहती है, खौफज़दा रहती है कि मैं तालीम हासिल ना करूं, मैं हाफ़िज़ कुरान ना बनूं। उसकी माँ रोती और दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पाक का शौक़ पैदा करते। लेकिन आज तो 2 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका था, उसकी बेटी घर ही ना आई थी। उसने सोचा कि मैं आज खुद जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरी बेटी आज इतनी लेट क्यों हो गई है। जैसे ही वो मस्जिद के पास पहुँची तो मस्जिद का दरवाज़ा एक आदमी बंद कर रहा था। उस आदमी से इस माँ ने पूछा कि मेरी बेटी आज घर वापस क्यों नहीं आई। उस आदमी का रंग उड़ा हुआ था और झूठ बोलने लगा और कहने लगा कि आपकी बेटी मेरे सामने घर चली गई है। ये सुनकर माँ का दिल दहल गया। वो घबरा गई, आखिर मेरी बेटी कहाँ जा सकती है, वो अभी तक घर नहीं आई। वो कहने लगी तुम्हें गलत फहमी हुई है, मस्जिद में ही होगी मेरी बेटी, वो अभी तक घर नहीं आई। लेकिन वो आदमी कहने लगा नहीं नहीं, वो मेरे सामने चली गई है, क्योंकि मेरी बेटी अक्सर लेट आती है। वो इसीलिए हमेशा के मौलवी मेरी बेटी को समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में, मेरी बेटी के दिल में कुरान पाक का पढ़ने का शौक़ पैदा हो। वो शख्स कहने लगा कि मुझे तंग ना करो, मस्जिद के अंदर जाके देखो और मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। फिर वो आदमी दोबारा झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। फिर कहने लगा कि तुम मस्जिद में कोई नहीं है, तुम मौलवी साहब के घर चले जाओ, उधर जाके पूछ लो मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। और अपने चेहरे से बार बार पसीना साफ कर रहा था। वो रोती हुई मौलवी साहब के घर पहुंच गई। जब मौलवी साहब के घर पहुंची तो मौलवी साहब की बीवी ने दरवाज़ा खोला और उसने बताया कि मौलवी साहब अभी घर नहीं आए और कहने लगी बच्चों को पढ़ाने के बाद वो सरदार की बेटों को पढ़ाते हैं, इसी वजह से वो लेट हो जाते हैं। वो इसी तरह अब जब तेज़ी से परेशानी की हालत में अपने घर पहुंची तो घर जाते ही जो उसने मंज़र देखा तो उसका दिल ही दहल गया। उसकी बेटी को तो आखिरी सांस आ रही थी, चल रही थी। फटाफट उसने माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेटी के चेहरे पर तरह तरह के निशान पड़े हुए थे। उसको देखकर उसकी माँ के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसकी बेटी बड़ी मुश्किल से बोली। माँ ने पूछा बेटी तुझे किसी ने मारा है, क्या हुआ है? इसकी बेटी ने सर हिलाते हुए कहा कि मौलवी साहब ने मेरे साथ। वो आखिरी सिसकियाँ ले रही थी। उसकी माँ को बेटी के मस्जिद ना जाने की अब समझ आ रही थी। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी और कहने लगी बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
وہ رو رہی تھی زاروں قطار، اتنے میں اس کی بیٹی نے دم توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں زاروں قطار اونچی اونچی رونے لگی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے مرد عورتیں سارے جمع ہو گئے۔ یہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہنستی کھیلتی بچی اتنی جلدی دم توڑ دے گی۔ کبھی سارے محلے والے کبھی اس کی ماں کو دیکھتے، کبھی بچی کو دیکھتے۔ ماں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، کیونکہ اس کی ماں جانتی تھی کہ بچی کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ بچی کفن میں لپٹ چکی تھی، پورا گاؤں اس کے گھر میں آ چکا تھا۔ تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ معصوم بچی مسجد میں قرآن پڑھنے گئی تھی، راستے میں کسی نے اسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ ماں کو جب تھوڑی سی ہوش آئی تو اس نے یہ باتیں سنی اور چلانے لگی، یہ کسی راستے والے کا کام نہیں، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے، میں اس کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گی۔ وہ انسان نہیں، ایک بھیڑیا ہے جو لوگوں کے سامنے ایک نیک انسان بنا ہوا ہے، میں اس کو سزا ضرور دلاؤں گی اور اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گی۔ گاؤں والے کے سارے لوگ حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے آخر وہ کون ایسا گندا بھیڑیا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم بھی اپنی اولادوں کی حفاظت کر سکیں، ایسے شیطان سے محفوظ رکھ سکیں۔ اتنے میں مولوی صاحب اس کے گھر میں گھس آئے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بھاگ کر اس نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ لوگ سارے پیچھے کر رہے تھے ماں کو، لیکن وہ رو رو کے چلا چلا کے کہہ رہی تھی یہ وہی بھیڑیا ہے جس نے میری بیٹی کو مارا، جس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ایسا شیطان ہے انسان کے روپ میں تو اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے پاس نہ بھیجتی۔ میری بیٹی روتی تھی، چلاتی تھی، میں نے نہیں قرآن پاک پڑھنا، لیکن میری سمجھ میں اس وقت کوئی بات نہیں آئی۔ اب مجھے پتہ ہے یہ ہی شیطان ہے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے ہی میری بیٹی کو مارا۔ گاؤں میں جو بھی لوگ وہاں تھے کھڑے، وہ کبھی اس کی طرف دیکھتے، کبھی مولوی کی طرف دیکھتے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ گاؤں والے مولوی صاحب کو بہت نیک انسان سمجھتے تھے، کبھی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مولوی صاحب ایسا کریں گے۔ بہت سے لوگ چلانے لگے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہماری بھی بیٹیاں مولوی کے پاس پڑھتی ہیں، ابھی بھی جاتی ہیں ان کے پاس، کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ مجبوراً وہ عورت خاموش ہوگی، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ اس لیے کہ شاید لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، غریب تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے اٹھی اور اپنے گاؤں کے بڑے سردار چودھری کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد سردار نے اس کو اپنے گھر اندر بلا لیا۔ اس نے سردار کو پورا معاملہ قصہ سنایا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ آخر کار سردار نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، تم قاضی کے پاس جاؤ۔ وہ سردار کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرے، میری بیٹی کو انصاف دلائے۔ سردار نے قاضی صاحب کا پتہ دیا۔ وہ قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی کہنے لگا فیصلے کی تحقیقات جاننے کے لیے تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ کہنے لگی آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، جتنے بھی آپ کو پیسے چاہیے گے میں اتنے ہی آپ کو دوں گی، بس میری بیٹی کو انصاف دلا دیں۔ ظالم مولوی نے میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر بعد میں اس کو مار دیا۔ اس عورت نے جو بھی گھر میں سونے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی ساری بیچ دی اور قاضی کو رقم لا کر دے دی۔ قاضی نے اس مولوی کو عدالت میں بلایا۔ وہ مولوی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوہ عورت اور ایک کام کرنے والی عورت مجھے عدالتوں میں لے آئے گی۔ پورا گاؤں اس عورت پر تھو تھو کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اتنے نیک انسان پہ کیسا الزام لگا رہی ہے۔ سب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو تو چھوٹی سی بات ملنی چاہیے ایشو بنانے کے لیے۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو یہ عدالت تک مولوی کو لے گئی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں، ضرور یہ چوری بھی کرتی ہوگی، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی ہے، ساتھ ساتھ چوری بھی کرتی ہوگی۔ وہ بیوہ عورت یوں ہی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اس کو اپنی بیٹی کا انصاف چاہیے تھا۔ ہر مہینے عدالت جاتی، لیکن مولوی صاحب عدالت میں نہ آتے۔ اسی طرح کرتے کراتے ہر مہینے وہ پیسے دیتی۔ اسی طرح 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اب اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے، گھر میں کوئی چیز بھی نہیں تھی جسے سیل کر کے وہ پیسے لے سکتی۔ تو ساری رات بیٹھ کر اللہ سے روتی رہتی، دعا مانگتی، کاش اللہ میرا ذہن اتنا روشن ہوتا کہ میں مولوی کا بھیانک چہرہ دیکھ لیتی اور اپنی بیٹی کی بات مان لیتی۔ اگلے پاس وہ بیوہ عورت پھر قاضی کے پاس گئی۔ قاضی نے کہا کہ بہن فکر نہ کرو، اب وہ وقت آ چکا ہے، مولوی کو ضرور سزا دلاؤں گا۔
मगर आपको इसके लिए डबल रकम देनी पड़ेगी। अब बेवा औरत सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब सिवाय घर के। उस काजी ने बहुत ही यकीन दिलाया था कि इस दफ़ा मौलवी फांसी पे चढ़ जाएगा और तुझे तेरी बेटी की करने पर जो उसने किया था उसको सज़ा मिलेगी। फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। तुम देखना कि मौलवी को कैसे घसीट कर लोग लेके आएंगे और लोग इस मौलवी पे थू थू करेंगे। बस आप अब रकम जो है वो डबल चाहिए, देखना कैसे फैसला चुटकियों में होगा। वो कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम लाकर दे दूंगी। वो काजी बहुत खुश होने लगा कि वो सादा सी औरत है तो ये पैसे मुझे दे जाएगी। अगले रोज़ वो सरदार के घर गई और अपना मकान सेल करने के लिए गई। जब देखा कि आगे वो मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा है, मौलवी तंजिया हंसे में हंसने लगा। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, उसका बस नहीं चल रहा था कि इसको मैं इसी ज़मीन में धंसा दूँ। तो अगले दिन रकम लेकर वो काजी के पास चली गई। काजी को रकम दी और काजी ने कहा कि सुबह होने का इंतज़ार करो, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगे। ये सुनने के बाद वो बेवा औरत सुकून के साथ कि मुझे अब इंसाफ मिल जाएगा, वो अपने घर वापस आ गई। अगले दिन खामोशी से ऐसे ही गुजर गया। इसी तरह 3, 4, 5 दिन भी खामोशी के साथ गुजर चुके थे। अगले 4-5 दिन के बाद वो काजी के घर गई, लेकिन रास्ते में उनके नौकर ने रोक लिया और कहने लगे कि काजी साहब अपनी बीवी बच्चियों के साथ किसी दूसरे गांव में सैर के लिए निकले हैं, घर में काजी साहब नहीं है। और कहने लगे कि अब काजी साहब 2 महीने तक नहीं आएंगे। ये सुनकर उसकी माँ के दिल तड़प उठा, उसके कानों से धुआं निकलने लगा कि परसों मेरी बेटी के केस का फैसला था, या अल्लाह ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा आसरा तेरे पर ही है। वहाँ से फ़ौरन निकली और सरदार के पास गई। सरदार को पूरी जाके बात बताई। सरदार बहुत ही बुरी नज़रों से उस बेवा औरत को देख रहा था और कहने लगा, तुमने तो कब का ये केस बंद करवा दिया है, तुम्हारे तो पेपर पर दस्तखत भी है, तुमने तो मौलवी साहब पे ऐसे ही गलत इल्ज़ाम लगाया था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था, ये मेरे पास कागज़ मौजूद है, तुम्हारा केस ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर बेवा औरत के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया और धक्के देकर बेवा औरत को घर से निकाल दिया। कितनी देर ज़मीन पर पड़ी रोती रही और सोचती रही, ये कानून तो सिर्फ अमीरों लोगों के लिए होता है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं। वो वहाँ से उठी और गुस्से के साथ लाल पीली थी, कहने लगी, मुझे इंसाफ तुम लोगों ने तो नहीं दिलाया, मेरा सब कुछ बिक गया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, जीने का मकसद ही नहीं। उसने अपने हाथ में चाकू लिया और मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब की बीवी घर में नहीं थी, जाके चाकू मौलवी को मारने लगी। मौलवी साहब ने एक ज़ोर सा थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मौलवी साहब को कहती रही कि दरिंदे, तूने मेरी बेटी की जान ले ली है, उससे ज़्यादती की है, बुरा भला कहती रही, इसलिए तो अल्लाह पाक ने तुझे औलाद नहीं दी, तू बे औलाद है, बे औलाद ही रहेगा। इतना कहकर उस औरत ने मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मारा। उस दरिंदे ने वो चाकू पकड़कर उसको मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, चाकू मारना शुरू कर दिया। वही सब कुछ जो उसकी बेटी के साथ उस दरिंदे ने किया था, उस बेवा औरत के साथ भी उसने किया। ये सब होने के बाद वो बेवा औरत का जो जहन था वो जहन खो चुका था, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। वो लोगों की सी बातों से, बेटी की मौत से और अब अपने साथ ज़्यादती की वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। वो बेबस हो चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी। लोगों के घरों के दरवाजे खड़का कर कहती कि तुम लोगों ने तो मेरा बच्ची का इंसाफ नहीं किया, अब मेरा अल्लाह ही मेरी इसका इंसाफ करेगा, देखना अल्लाह ही इसका इंसाफ करेगा। वही हर वक्त बददुआएं देती। लोगों का जुल्म देखें कि लोगों ने उसको पत्थर मार मार के मार दिया। एक दिन वो कूड़े करकट पर पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। लोगों ने उस बेवा औरत को तरस खाकर दफना दिया। जिस रोज़ बेवा औरत की डेथ हुई, दफन किया गया, उससे अगले दिन गांव में बहुत ज़बरदस्त जंजला आया। लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। इस जंजले की वजह से ज़मीन पर बहुत दरारें पड़ चुकी थी। लोग घरों से बाहर को भाग रहे थे। तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। मौलवी साहब की बीवी चिल्ला रही थी, रो रही थी। जब लोग उसके घर की तरफ भागे तो क्या देखते हैं, देखते ही लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, पसीना आना शुरू हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। मौलवी साहब का पूरा जिस्म ज़मीन में धंस चुका था। मौलवी साहब मर चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नज़र आ रहा था। लोग तौबा तौबा अस्तगफार कर रहे थे।
मौलवी का चेहरा जानवर की मुशाबत अख्तियार कर चुका था। ये देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मौलवी मुकम्मल ज़मीन में धंस चुका था और उस जगह से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे और लोग समझ चुके थे कि इसने वाकई उस बेवा औरत के साथ और उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती की है। ये सब कुछ देखने के बाद मस्जिद के बाहर जो आदमी खड़ा होता था उसने भी अल्लाह से तौबा की, गुनाहों की माफ़ी मांगी अपने, और सब गांव वालों को बताया कि जो कुछ भी हुआ था मौलवी साहब ने दरिंदा था, उसने उस बेवा औरत की बेटी के साथ ज़्यादती भी की थी, यहाँ तक कि उस बेवा औरत से भी ज़्यादती की और वो मर गई। उसी दिन जिस दिन मौलवी मरा, ज़लज़ले की वजह से अल्लाह का खौफनाक अज़ाब आया, उसी दिन वो काजी गांव में वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट में तबाह बर्बाद होके रह गया। उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जा सकती थी। तो ये सब मज़लूम की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाह तबारक तआला अपने खौफनाक दर्दनाक अज़ाब से सबको महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ किया करे, अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।